بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک بالکل مختلف انداز کا ایک عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ ملک کے مختلف حصے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ کم سے کم میری یاد میں شاید پہلی مرتبہ دلی شہر ڈوب گیا ہے۔ دلی کے مختلف علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے اور مختلف علاقوں کو خالی کرایا گیا ہے۔ NDRF ہو، پولیس ہو، سب بچاؤ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں یہ سرکاری ادارے لوگوں کو بچانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہیں ایک ایسی تحریک ہے جو بچاؤ کے کام میں لگے ہونے کے علاوہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئی ہوئی ہے۔ اور جانتے ہیں وہ تحریک کون سی تحریک ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، یہ وہ تحریک ہے جو کسی کے گلے کے نیچے نہیں اترتی، اور اس تحریک کا نام یا تو اسلام ہے یا مسلمان ہے۔ عجب بات ہے، جو مسلمان ہضم ہی نہیں ہوتے، جو مسلمان گلے کے نیچے اترتے ہی نہیں، جن مسلمانوں سے جتنی نفرت کی جائے، جتنا ان کے خلاف بکواس کی جائے، جتنا ان کے خلاف زہر اگلا جائے، وہ اس کو اتنا ہی کم سمجھتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک مذہبی جلوس ان لوگوں کا، اس مذہبی جلوس میں ایک کار میں دو میاں بیوی جو میرے خیال سے 50 کے اوپر ہوں گے، لیکن وہ مسلمان تھے۔ ان کو گاڑی سے اتار کر ان کی گاڑی کو پلٹ دیا گیا، اور صرف پلٹا نہیں گیا، توڑا گیا، باقاعدگی کے ساتھ توڑا گیا۔ سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھا۔ جس وقت میں وہ نفرتیں پروس رہے تھے، اس وقت میں مسلمانوں نے ڈوبتی ہوئی دلی میں کیا کیا؟ اپنے مدرسوں کے دروازوں کو کھول دیا، اپنے تعلیمی اداروں کے دروازوں کو کھول دیا، اور وہاں خود لگ کر کھانا بنانے کا ایسا انتظام کیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چاہے 200 کلو آٹا لگے یا 500 کلو آٹا لگے یا جتنا بھی لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح کو جو ہمارا لنگر شروع ہوتا ہے، رات کو 11 بجے تک کھانا چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی آئے، کسی بھی مذہب کا ہے، ہم نہیں پوچھتے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو، تم سکھ ہو یا پارسی ہو، تم عیسائی ہو یا کہ کوئی کسی اور مذہب کے ہو، ٹھیک ہے، تم آبدہ زدہ ہو، مصیبت زدہ ہو، تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں قیام بھی ہے آپ کے لیے، ٹھہرائیں گے بھی آپ کو، کھلائیں گے بھی آپ کو۔ وہاں جو مقیم ہیں لوگ، ان لوگوں کو جب سنا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں، ہم جیسے تیسے کر کے بہرحال اپنی جانیں تو بچا کر آ گئے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہم کھا رہے ہیں مدرسے کا، ہم ٹھہرے ہوئے ہیں مدرسے میں، یہ مدرسے والے لوگ یہاں کھلا رہے ہیں، مدرسے والے لوگ ہمیں ٹھہرا رہے ہیں۔ اور مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ مدرسے کو خالی کیا گیا ہے ٹھہرانے اور کھلانے کے لیے، لیکن اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، جو تصویریں بتا رہی ہیں، جو ویڈیوز بتا رہی ہیں، جو حالات بتا رہے ہیں، جو اطلاعات بتا رہی ہیں، وہ مسلمان اس کے خرچے کو پورا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی آئیں، آ جائیے، آپ کو سب کا استقبال ہے۔ جس وقت میں ہمارے خلاف نفرتیں پروسی جا رہی ہیں، اس وقت اسلام کے ماننے والے اس طرح سے محبتیں انڈیل رہے ہیں۔ زندہ باد ہے اسلام، ہم ایسے ہی نہیں کہتے۔ آپ ان کی تصویریں دیکھیے جو نفرت پھیلاتے ہیں، اور ان کی تصویریں دیکھیے جن کے خلاف نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ انسانیت کا نہیں، اسلام کا سبق عمل کرتے ہوئے، اسلام کے سبق پر عمل کرتے ہوئے لوگوں میں انسانیت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سبق صرف انسانیت کا نہیں ہے۔ اگر انسانیت کا تھا تو وہ بھی انسان ہی تھے جو کاروں کو توڑ رہے تھے۔ اگر صرف یہ انسانیت کا سبق تھا، صرف انسانیت کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا سبق ہے۔ اسلام کا سبق ہے۔ ہم اسلام کو زبان سے نہیں سمجھاتے، ہم اسلام کو عمل سے سمجھاتے ہیں۔ آؤ سمجھو، ہماری اذانوں پر اعتراض کرنے والوں، آؤ دیکھو، جس وقت تم بلوں میں چھپے ہوئے ہو، اس وقت جن کے خلاف تم نفرتیں پروس رہے ہو، نفرتیں پھیلا رہے ہو، وہ میدان میں ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں ہیں، ان کو کھانا پروس رہے ہیں، اور میں ان مدد کرنے والوں کو
जहाँ खराज तहसीन पेश करता हूँ वहीं उन्हें एक बात और कहता हूँ, याद रखिएगा, आप जब किसी की मदद कर रहे हो, जैसा कि आप कर भी रहे हैं, लेकिन मैं तो एक तरह से उसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह आपको खैर दे। लेकिन जब किसी की मदद करनी होती है तो उसकी मदद उसका मजहब पूछ कर नहीं की जाती। आपका मजहब क्या है आप जाने, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आप क्या हैं और क्या नहीं है, आपका अपना मसला है। आप मुसलमान हैं, बहुत अच्छा, नहीं है, आपका मसला। मदद की जरूरत जिसको भी पड़े उसका मजहब पूछने से पहले उसकी मदद की अगर आपने, तो आपने मदद की। और अगर उसका मजहब पूछकर आपने मदद की तो ये कैसी मदद रही? इस काम को उन नफरत के बीजुओं के लिए छोड़ दिया जाए। वो पहले मजहब पूछते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमें मदद करनी है या नहीं करनी। हम मुसलमान हैं, याद रखिएगा, हम किसी का मजहब नहीं पूछते उसकी मदद करने से पहले। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। इसलिए दिल्ली के बाशिंदगान को, दिल्ली के मुसलमानों को सलाम। आप डूबने वालों को, जिनको निकालने पर एनडीआरएफ और पुलिस वगैरह मदद कर रही हैं, उनको निकलने के बाद आप उनको खाना खिला रहे हैं, उनको छत आपने मुहैया करा रखी है, उनको वहां के एतबार से फैसिलिटीज मुहैया करा रहे हैं, उस वक्त जबकि खुद उन फैसिलिटीज मुहैया कराने वालों के घरों का भी पता नहीं कि कितनों के डूबे और कितनों के बचे। अगर अब भी इस्लाम समझ नहीं आता तो फिर हमें तो कुरान समझ में आता है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों पर मोहर ही लगा दी, तो हम क्या करें? तुम्हारे इस्लाम समझ में नहीं आता, मत आओ। इस्लाम तो जिंदाबाद है। इस्लाम अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, इस्लाम अपने भाईचारे के लिए पहचाना जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दिल्ली के मुसलमानों ने इस तरह से मदद की है। अब से पहले जब मुंबई डूबी है, तब मुंबई के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजों को खोला है, और मुसलमानों के लिए नहीं खोला, हर एक के लिए खोला है। कोई भी आ जाओ, आपका मजहब क्या है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आपका मजहब क्या है, हमें आपके मजहब से कोई मसला नहीं है। आप जाने आपका मजहब क्या है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये सबक हमें कुरान ने दिया है। आपके मजहब से हमें कोई टेंशन नहीं है। आप इंसान हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। इसलिए मैं एक बार फिर, जहां जहां भी मुल्क डूबा हुआ है, जहां जहां भी सैलाब की कैफियत है, वहां की बतौर खास सब इंसानी तंजीमों को, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो, और बतौर खास मुसलमानों को कहता हूं कि आप अगर खड़े हुए देखते रहे और कोई एक जान भी डूब गई, आप उसको बचा सकते थे, आपने बचाया नहीं। आप उसको खिला सकते थे, आपने खिलाया नहीं। तो याद रखिएगा, आपने इस्लाम की तालीम को फॉलो नहीं किया। मेरी उम्मीद है कि मेरी बात मुसलमान भाई जो मदद कर रहे हैं उन्होंने भी समझ लिया होगा मेरी बात को। और जो नफ़रत के पुजारी हैं, नफ़रत के अलमबरदार हैं, जिनके पास सिर्फ नफ़रतें ही हैं, अल्लाह का फज़ल है, मुझे उनसे समझने की कोई उम्मीद भी नहीं है और मुझे उनकी कोई परवाह भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन खिदमात को कबूल फरमाए। आप खिलाते रहिएगा, लोगों का मजहब पूछिएगा नहीं, उनका मजहब नहीं पूछेगा, उनसे नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है, उनसे नहीं पूछेगा कि आपके बेटे का क्या नाम है, जिससे उनकी मजहबी शिनाख्त होती हो, जिससे पता चलता हो कि वो मुसलमान नहीं है। कोई बात नहीं है, आप जिस भी मजहब के मानने वाले हैं, हमारे दिल के भी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, और हमारी मस्जिदों, हम जरूरत पड़ी तो हमारी मस्जिदों और हमारे मदरसों के भी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। और सिर्फ मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे खुले हुए नहीं है, जरूरत पड़ी तो हमारे घरों के भी अल्लाह की कसम, जरूरत पड़ी तो हमारे घरों के भी दरवाजे जरूरतमंदों के लिए खुले हुए हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।